رانی پور گاؤں میں ایک سادہ سا گھر تھا جہاں اسلم اپنی اکلوتی بیٹی فرحت کے ساتھ رہتے تھے۔ جیتی رہو۔ فرحت کی عمر 16 سال تھی اور وہ بہت محنتی لڑکی تھی۔ الحمدللہ۔ ان کی ایک بکری بھی تھی جس کا نام پارو تھا۔ اسلم کے پاس ایک زرخیز زمین تھی جہاں وہ سبزیاں اگاتے تھے، ٹماٹر، بینگن، بھنڈی، کریلے۔ ہر ہفتے تینوں شہر جا کر سبزیاں بیچتے اور اچھی کمائی ہو جاتی۔ ماشاءاللہ۔ ابا، آج کے ٹماٹر تو بہت اچھے لگے ہیں۔ ماشاءاللہ بیٹی، شہر میں اچھے پیسے ملیں گے۔ ہاں بہت اچھے ہیں، میں خود چکھ کر بتا رہی ہوں۔ پارو، تم کھیت میں سے کھا رہی ہو؟ ارے تو کیا ہوا، میں بھی تو اس گھر کا حصہ ہوں۔ ٹیسٹنگ کر رہی ہوں، کوالٹی چیک کر رہی ہوں۔ پارو کے پاس ہر بات کا جواب ہے۔ جمعہ کو اسلم اور فرحت اپنی سبزیاں لے کر شہر کے بازار گئے۔ ابو، آج بھیڑ کم ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹی، آہستہ آہستہ لوگ آئیں گے۔ تبھی ایک خوبصورت نوجوان ان کی طرف آیا۔ صاف ستھرے کپڑے، جدید موبائل اور چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ۔ السلام علیکم چاچا۔ وعلیکم السلام۔ تم ریحان ہو؟ جی چاچا، یاد آیا، میں آپ کے چھوٹے بھائی کریم کا بیٹا ہوں۔ ارے واہ ریحان، کتنے سال بعد ملے۔ تم تو بہت چھوٹے تھے جب تمہارے ابو شہر میں آباد ہوئے تھے۔ جی چاچا، 15 سال ہو گئے، ابو گزر گئے 2 سال پہلے۔ اللہ مغفرت کرے۔ تمہاری امی؟ وہ بھی چل بسیں، اب میں اکیلا ہوں چاچا۔ ریحان کی نظر فرحت پر پڑی۔ ماشاء اللہ۔ فرحت سادہ شلوار قمیص میں، سر پر دوپٹہ، بہت معصوم لگ رہی تھی۔ واہ، کیا خوبصورت ہے۔ بیٹی فرحت، یہ تمہارا چچا زاد ریحان ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت نام ہے۔ اچھا جی۔ اسلام نے ریحان کو گھر آنے کی دعوت دی۔ ریحان، تم اکیلے ہو تو ہمارے گھر چلو، کچھ دن رک جاؤ۔ شکریہ چاچا، میں ضرور آؤں گا۔ شام کو ریحان گاؤں آیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو پارو نے اسے غور سے دیکھا۔ ارے اب یہ کون ہے؟ شہر کا بندر لگ رہا، واہ چچا، کیا پیاری بکری ہے۔ شکل سے ہی چور لگ رہا، مجھے اس پر بھروسہ نہیں۔ پارو، تم بھی نا، بیچارہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ اچھا جی۔ ریحان روز گھر آنے لگا، اسلم سے کھیت کے بارے میں باتیں کرتا اور فرحت کو دیکھنے کا بہانہ ملتا۔ ماشاء اللہ۔ چچا، آپ کا کھیت کتنے ایکڑ کا ہے؟ بیٹا، 5 ایکڑ ہے، بہت قیمتی زمین ہے یہ۔ 5 ایکڑ؟ شہر میں اس کی قیمت کروڑوں میں ہوگی۔ یہ زمین کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے۔ ایک دن ریحان نے فرحت سے اکیلے میں بات کی۔ فرحت، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ جی، کہیں؟ فرحت، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا جی، ایسا ہے کیا؟ لیکن جب سے تمہیں دیکھا ہے میں سوچتا رہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اسی وقت پارو باہر سے دیکھ رہی تھی۔ ہائے ہائے، یہ تو بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ فرحت نے اپنے ابا کو بتایا۔ ابا، ریحان نے شادی کی بات کی ہے۔ ماشاءاللہ بیٹی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ریحان اچھا لڑکا ہے اور ہمارا ہی رشتہ دار بھی۔ الحمدللہ۔ نہیں، مجھے اس پر بھروسہ نہیں۔ پارو، تم ہر بات میں بولتی ہو، ریحان اچھا ہے۔ فرحت، سنو میری بات، اس کی آنکھوں میں لالچ ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ کیسے زمین کو دیکھتا ہے اور روز چچا سے زمین کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ پارو بیٹی، تم شکی ہو گئی ہو۔ ریحان میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے،
लेकिन मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ, ये लड़का ठीक नहीं। 1 महीने बाद सादा सी शादी हो गई। गांव वाले आए, दुआएं दी और फरहत दुल्हन बन गई। मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा। पारू, अब बस भी करो। शादी के बाद रेहान और फरहत असलम के घर में ही रहने लगे। लेकिन अगली सुबह जब फरहत नाश्ता माश रही थी, रेहान ने असलम से बात की। चाचा, मैं सोच रहा था जमीन के कागजात कहाँ हैं? अरे अरे, कागजात? क्यों बेटा? चाचा, अगर कभी कुछ हो गया तो फुरहत को कैसे पता चलेगा? बेहतर है कि जमीन फुरहत के नाम कर दें। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी फौरी की क्या जरूरत है? चाचा, कल का क्या पता, आज ही कर देते हैं। पारो बाहर से सुन रही थी। देखा, मैंने कहा था ना, अब ये जमीन के पीछे पड़ गया। शादी के अगले ही दिन जमीन की बात। फरहत, मैं सोच रहा था कि चाचा जमीन तुम्हारे नाम कर दे ताकि आइंदा कोई मसला ना हो। लेकिन अबू जिंदा है रेहान, अभी क्यों? फरहत, ये तुम्हारी बेहतरी के लिए है, तुम समझती क्यों नहीं? क्योंकि ये तुम्हारी बेहतरी के लिए नहीं, तुम्हारी लालच के लिए है। ये बकरी बोल रही है। हाँ, और तुम्हारी असलियत भी बता सकती हूँ। पारो बस, रेहान मेरा शौहर है। ठीक है, लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें आगाह किया था। फरहत ने अपने अबू से कहा और असलम ने जमीन फरहत के नाम कर दी। जीती रहो। लेकिन जैसे ही कागजात तैयार हुए, रेहान का रवैया बदल गया। फरहत, अब तुम ये कागजात मेरे नाम कर दो। अरे अरे, क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैं ये जमीन बेचना चाहता हूँ। बेचना? हाँ, शहर में इसकी कीमत 2 करोड़ है। मैं बेचकर अपना कारोबार करूंगा। लेकिन ये जमीन हमारी रोजी है, हमारे अब्बू की यादगार है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो जमीन मेरे नाम करो या मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अरे अरे, फरहत को सब कुछ समझ आ गया। पारू सच कह रही थी। तुमने मुझसे शादी सिर्फ जमीन के लिए की? तुम वाकई बेवकूफ हो फरहत। तुम्हें लगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? मैं तो शुरू से ही जमीन के पीछे था। तुम बहुत बुरे हो। अब फैसला करो, जमीन मेरे नाम या तलाक। रात को फरहत चुपके से पारो के पास गई। पारो, तुम सच कह रही थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने कहा था ना, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं। फरहत ने सब कुछ बताया। ये मेरे भाई का बेटा ऐसा निकला। मैंने उस पर भरोसा किया। अब्बू, अब गुस्सा करने से क्या होगा? अब ये सोचो कि रेहान आएगा और वो जमीन मांगेगा। अच्छा जी, ऐसा है क्या? दोपहर को रेहान गुस्से में गांव आया। फरहत, तुम भागकर क्यों आ गईं? मैं अपने घर आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम मेरी बीवी हो और जमीन मेरे नाम करनी होगी। अरे अरे, नहीं, मैंने गलती की जो तुम पर भरोसा किया। अब निकल जाओ यहाँ से। चाचा, आप भूल रहे हैं, जमीन फुरहत के नाम है और फुरहत मेरी बीवी है, यानी जमीन पर मेरा भी हक है। कोई हक नहीं, तुमने धोखे से शादी की। ये बकरी फिर बोल रही है, इसे चुप कराओ। मैं नहीं चुपूंगी और तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। नंबरदार ने रेहान के मोबाइल में देखा। पैगाम लिखा था, भाई काम हो गया, जमीन 2 करोड़ में बुक गई। बस फुरहत के नाम से मेरे नाम मुंतकिल करवाना है। तो ये सच है, तुमने वाकई धोखा दिया। रेहान ने धोखे से शादी की, ये निकाह बातिल है। फुरहत को रेहान से तलाक, रेहान को गांव से निकाल दिया जाए, जमीन असलम के नाम वापस। रेहान शर्मिंदा होकर चला गया। फुरहत और असलम को सुकून मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। पारो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम सच कह रही थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी।
अरे अब तो समझ आ गई ना, मैं जो भी कहूँ सुना करो। मैं देखकर समझ जाती हूँ कौन सच्चा है और कौन झूठा। पारो, तुमने हमें बचा लिया। अगर तुम ना होती तो हम सब कुछ हार जाते। मैंने पहले दिन से ही कहा था मुझे इस पर भरोसा नहीं, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। अब सीखा सबक। हाँ हाँ पारो, अब से तुम्हारी हर बात मानेंगे। बस यही सुनना चाहती थी। और यूं असलम, फुरहत और पारो फिर से खुशी से रहने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह। फुरहत ने सीख लिया कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और होशियार दोस्त, चाहे वो बकरी ही क्यों ना हो, की बात माननी चाहिए।